मेरी जो नाकिस राय है, बात यह है कि मैं तो किसी का वकील सफाई नहीं हूं। जो भी मैंने सुनी है ना, जो मैं समझा हूं इस चीज से, इस चीज के लिए एक कहते हैं कि जो गैर जानबदार कमेटी बननी चाहिए। गैर जानबदार कमेटी में सुनाई जाए, वहां पर मियां साहब भी अगर आना चाहें। देखें, हम ये बहुत बड़ा इल्जाम है, शातमियत का जो इल्जाम लगा रहे हैं ना आप, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। इसको साबित करने के लिए जब हम किसी पर इल्जाम साबित करते हैं ना, तो जो सफाई होता है ना, सफाई में अगर थोड़ी सी भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाए ना, तो वो दिया जाता है। वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा हमेशा इस तरह के केसेस में जिस पे इल्जाम लगाया जाता है, उनके लिए होता है। तो ये जो पूरी एक चीज है ना, इसमें कहीं से भी मेरे ख्याल में ये वाजे नहीं है। ये बात तो खैर बाद में तय होगी, हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे। मेरी नजर में हमने बहुत जल्दी कर दी है, मेरे ख्याल में। मैं ये नहीं कहता उन्होंने की है या नहीं की, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मे भी उन्होंने की हो, मे भी ना की हो। ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि 69 का जो लफ्ज, ये तो एक आम इस्तिलाह है, सबको पता है, एक गलत चीज के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कुरान पाक की सूरत के साथ जब ये नाम उन्होंने ये कबूल नहीं किया। आप लोगों ने देखे उधर प्रवोक किया उनको, उन्होंने फिर मियाँ कहा, तो उनको यही लगा कि आप इस हवाले से, क्योंकि आपके जहन में वो बात थी, उनके जहन में वो बात नहीं थी। अब ये तो वो जब अपने दलाइल दें को गैर जानिबदार पार्टी इस बात का को फैसला करे। इंसाफ का देखें तकाजा ये है कि जब तक मुल्ज़िम सामने ना हो। हाँ, आप क्या करते हैं, मैं माजरत के साथ, कि आपने ये सुनाने से पहले ही लोगों के जहनों में इतना गंद भर दिया। इस तरह बिलाल साहब ने, आमर साहब ने इतना शोर मचा दिया, ये कर दिया, वो कर। इससे बेहतर था कि ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट सुना देते, हर बंदा अपना फैसला करता। अब इसके बाद मोहम्मद जहाज साहब को उनको इजाजत है, वो इसमें समझे कि हाँ गुस्ताखी हुई है। मैं ये समझता हूं कि इसकी दोबारा जांच पड़ताल करके बाकायदा दलील से उनको भी बुलाया जाए। फिर इसकी अगर निकलते हैं वो और कबूल कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर ये है बात। लेकिन उससे पहले ये सब करना, ये कहीं भी जायज नहीं है, ये जायज चीज नहीं है, ये प्रोपेगेंडा। बस मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा राणा साहब, गल यह है कि जे ते वो बंदा इस गल नूं ना बयान करदा कि 69 दा ओदे नजदीक की मन है या की इस्तलाह है और क्यों रखी गई है, तो फिर तो गल समझ आ सकती सी कि सिर्फ इल्जाम है। पहली गल। दूसरी गल यह है कि ये जिहड़ी गल जिन्होंने तुसीं कहंदे हो ना कि गंद भर दिता, गंद उगल दिता, इंज कर दिता, वो कर दिता, तुहाडे हार दे बंदियां नूं इत्थे ये 6 महीने नहीं होए देखदियां, लेकिन असीं 2 साल तो इत्थे टिकटॉक दे उत्ते देख रहे हैं कि सब तो पहले जदों ये तुहाडे साथी लड़े ने ना आपस में, तो अहमद भट्टी ने इहनूं कहा, इन्हां दी आपस दी लड़ाई सी। अहमद भट्टी ने इहनूं कहा कि तू फलां खतून नूं अपनी बराड़ दे उत्ते क्यों बिठाना है, ये नहीं मनिया। उन्हें कहा तौहीन करवांदा मसीह मौत दी। ते जिस वेले वो आपस में गल कर रहे सी ना, अहमद भट्टी का ग्रुप, तो उन्होंने कहा भी असल गल है कि तां बिठांदा है, मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, ये चट मशीन है, चट मशीन। ਉਹਦੀ रिकॉर्डिंग ये मेरे हाल मेरी भी प्रोफाइल ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ अहमद भट्टी ਦੀ, आखो तो मैं तुहानूं प्ले कर, क्योंकि तुसीं नवें लोग हो, तुहानूं शायद ना पता होवे इस पूरी बैकग्राउंड का। इस गल्ले तुहानूं ਇਹ सारी गल सुनाई गई है कि ਇਹਨੂੰ लोकी ताना देंदे सी कि ये चट मशीन है, चट मशीन। इन्हें उस वजह तो उस चट मशीन वाली उस इस्तलाह नूं इस्तेमाल किया है, ओदी आईडी बनाई है और फिर उन्हें ओदा तस्लीम भी कर लिया है कि मैं ये आईडी कह बनाई है, एक और दूजी भी बनाई अलंबिया दे नां दी, ते मैं 69 लिखिया और 69 दा यह मतलब है। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? हैं मौजूद कि उतर गए? उतर गए चल। मैं ये ड्राइव कर रहा, मैं नहीं देखा कदों दे उतर गए ने। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इखलाकी पस्ती ਦਾ आलम है कि सिर्फ गल करना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, खुद नहीं सुनना चाहते। आपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की हिम्मत और बर्दाश्त और ताकत किसी विच भी नहीं है। जेड़ा आवेगा वो आके बोलेगा, वो दे के अपनी राय, उसके बाद आके तो मैं हुण मसरूफ हाँ, मैं चलिया। एक आया सवेरे, उन्हें आख्या मैं नहीं सुननी, हत्ता कि उन्हें सल्ले ला पढ़ना शुरू कर देना, मैं तुहाडी गल सुननी ही नहीं है।
ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੱਗੇ ਜੁਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਜੱਗੇ ਮੱਗੇ ਬੱਗੇ ਚੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਆਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੀਨ ਇੰਦ ਅੱਲਾਹਿਲ ਇਸਲਾਮ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆਹੀ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭਟਕੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਨਾ ਕਲਵਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਫਕਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਰਨਾ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਮਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, इस्माइल अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, इसहाक अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਲੀ ਆਈਡੀਆਂ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਮਜ਼ਾਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਈਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ 69, नुसरत जहां 69, कीम नूरदीन 69, बशीरुद्दीन महमूद अहमद 69, बशीर अहमद MA 69, शरीफ अहमद 69, अगू फिर मिर्जा ताहिर 69, मिर्जा मसरूर 69, सबूई 6, फिर इन्हां दा हक है ना लोकां दा। फिर मुसलमानां नूं ते नहीं कहोगे ना कि तुसीं साडे काबरी नूं गालां पे कड्ढदे हो, फिर तुसीं मुसलमानां ते इतराज ना करिया जे। अगर मुसलमान ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 69 ਲਿਖ ਕੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ 69 ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈਡੀ ਕਹਿ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਜ਼ਾਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆਂ ਦੋਏ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عامر بھائی انہیں قرآن کریم چ اور بھی صورتیں آئے نے، انہیں صرف رحمان 69 اور انبیاء 69 صرف لکھے ہی اس واسطے کہ اللہ دی ذات دی گستاخی کرنے واسطے اور انبیاء دی گستاخی کرنے واسطے؟ جی جی بے شک وہ خود مننے آئی اون دا خود اقرار موجود ہے جی۔ اپنا سیکر بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اہیر بھائی، زاہد بھائی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا ایسے ہے کہ یہ راڑا راشد صاحب جو کہہ کے گئے یہ بے فضول چیزیں اور کسی قسم کا بھائی کمیٹی کا نہیں، جو بولا ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور سب کو پتا ہے، اور بندے نے ایک نے اعلان کر دیا ہوا ہے اور میرے خیال میں بڑا کلیئر ہے، اور جماعت کی تو ویسے بھی پتا ہے کہ بھائی یہ الہادیت کی ماں ہے جماعت احمدیہ، اور بڑا ہی کلیئر ہے کہ بھائی ادھر سے کوئی اسلام مسلم کا وہ جو ہے وہاں سے کام دور ہے، اور کوئی کسی کا تقدس کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کھل کر ڈگے کی چوٹ پر اس کو کیا جائے اور تند نہ کر کیا جائے۔ ایک صرف میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر وہ آئی ڈی اپنی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دونوں تو پھر ہم لوگوں کو آئیڈیا یہ والی ڈیلیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بلال بھی آپ کو میں کنسرن بتا چکا ہوں کہ یہ اتنے بے غیرت ہے، یہ مرزائی اتنے بے غیرت ہے، اتنے بے شرم ہے کہ انہوں نے کچھ اور مقدسات کی گستاخی سٹارٹ کرنی ہے، اور یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو کام ہے اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی کمیٹی یہ کلیئر کٹ ہے، انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کو رحمان لکھ کر وہی بات کی گئی ہے جو خود میاں صاحب نے بیان کر دی ہے، بعد میں وہی بات کی گئی ہے۔ تو اور اگر وہ تمام میرے بھائیوں کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ دوستو ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہر چیز قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر وہ آئی ڈی ڈیلیٹ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی گھٹیا کام، یہ لکھنا اتنی بڑی تذلیل ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہے، اگر وہ آئیڈیا دونوں الانبیاء اور دوسری کیا ہے جی الرحمان جی جی دوسری اگر یہ دونوں ڈیلیٹ ہوتی ہے تو مہربانی کر کے ان کے جو اکابر ہیں ان کے ناموں سے آئیڈیا ہٹائے، نہیں تو وہ غلیظ قوم، وہ غلیظ اور بے شرم اور شاتم قوم جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کا الزام کبھی لگاتی، کبھی کوئی اور بکواس کرتی ہے، یہ اور گستاخی کریں گے۔ میرا ایک کنسرن ہے اور وہ ہے ان ناموں سے، کیونکہ ان کتوں کے منہ پھر کسی نے نہیں پکڑ سکنا، یہ اتنے غلیظ کتے ہیں، اور فرقان جیسا کتا جو بیٹھا ہے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو مہربانی کر کے اگر آئیڈیا ڈیلیٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے ضرور سرچ کریں، اگر وہ نہیں ملتی، غائب ہوتی ہے، نام چینج ہوتے ہیں، آپ بھی اس کو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ باقی یہ ٹاپک چلنا چاہیے اور یہ بالکل چلنا چاہیے، جو گستاخی ہے اس کو آپ کو چلانا چاہیے۔ جزاک اللہ، میری اتنی سی بات۔ بہت شکریہ جی۔ طارق چوہان صاحب، ہیل بھائی، ابو بکر میر بھائی، آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ؟ ہلو، آواز آ رہی ہے عبداللہ بھائی؟ میرا خیال میں بزی ہیں، میرا خیال ہے مصروف ہیں۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اور کوئی بکواس نہ کریں، انبیاء کی ذات پہ، امہات المومنین کی ذات پہ نہ بھونکیں، کیونکہ فیک آئیڈیاں بنا کے بھونکنا وہ تو پہلے بھی بھونک رہے ہیں۔ ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری براڑ، جتنی بھی ہماری مسلمان بھائیوں کی براڑ لگتی ہیں نیچے، ڈیلی آ کے یہاں پہ جو یہ انبیاء کو بکواس کر رہے ہوتے ہیں یا امہات المومنین صاحب رسول کو بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مرزائی ہیں کنفرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب اپنی آئی ڈی کا نام چینج کرتے ہیں تو ہم نے باقاعدہ علل اعلان کہا ہے میاں صاحب اپنی آئی ڈی کا نام بدلی کریں، ہم بالکل نہ یہ ڈی پی کسی کو نظر آئے گی نہ یہ آئی ڈی کسی کو نظر آئے گی۔ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے بلا وجہ جھگڑا کریں، ایک تکلیف ہے ہمیں، اس کا علل اعلان ہم نے اظہار بھی کیا ہے، اور اگر یہ مطلب نہیں میاں صاحب بات آئیں گے اس بے شرمی اور بے حیائی سے، تو پھر ہم میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ پھر برابر آپ کو ملیں گے۔ ہاں، اگر آپ اپنی آئیڈیوں کے نام چینج کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ ہم یہ یہاں پہ آپ کو نہ کوئی ڈی پی نظر آئے گی نہ آئی ڈی نظر آئے گی، تمام بھائی انشاءاللہ یہ ڈی پیاں بھی ہٹا دیں گے، آئیڈیاں بھی ہٹا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اس پہ اگری ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے
کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے 69 اکیلا نہ کہو، قرآن کی آیت کا نام وہ آگے سے دھمکی لگا رہا ہے کہ تم مجھے 69 کہو گے تو میرے پاس الانبیاء 69 بھی ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر تمہیں الانبیاء 69 کے نام سے تمہیں پکارا جائے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، لیکن تمہیں میاں 69 کے نام کے ساتھ پکارا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ اور اس بندے کا اپنا اقرار، اس کی خباثت، اس کی حرام زدگی وہاں پہ موجود ہے جو اس نے بکواس اپنی زبان سے کی ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم ہے، اس کی جماعت کے لوگ اس کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اسے کہیں کہ اپنی یہ حرکت، اپنی یہ خبیث حرکت کو تم دور کر دو، اپنی آئی ڈی کا نام چینج کر لو، وگرنہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر مسلمانوں سے گلہ نہ کرنا، کیونکہ ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اور قرآن ہے. اگر تم اس سے آگے اس کو کراس کرو گے تو پھر ہم سے کسی قسم کا گلہ رکھنے کی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے، پھر ہم تمہاری سنیں گے بالکل نہیں. تو ٹائم پہلے ہے بھائی، اس کو سنبھال لیں. اچھی بات ہے جی. کوئی بات کرنا چاہے کوئی بھائی؟ تھلیوں کوئی بندہ لو نا ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁੜਕੀ ਲਾਤੇ. ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਕਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ सीकर भी घूम रहा है ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ खुद से करते हैं जी मुकम्मल करो. मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 69 कहना कोई गुस्ताखी तो नहीं है क्या? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उम्र दे विच 69 का हिस्सा कोई नहीं ਜੀ ਸਾਕੀ ਭਾਈ. ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਵਧੇ. ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀਏ. ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉੱਤੇ. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. चौहान साहब मैं मौजूद नीचे हो? उतर जाता हूँ, आप ऊपर ले लें. चौहान साहब मौजूद हो? चलो जेडे नहीं मौजूद है थल्ले कर राहिल भी आप बैठे, राहिल भी आप बैठ जाते हैं, मैं चले जाऊँ. कोई बात नहीं है. फीस शेख साहब ऊपर आए और आके राणा राशिद साहब तो एक अद्धी गल करके थले उतर गए हो. अगली गल भी तुसीं सुनी ना, तुसीं मुकम्मल आडियो ते बयान साडा ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ. ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ. ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੋਲਨ ਸਦੀਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਟਿਕਟੋਕ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਫਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ करो. ये है कि मैंने बात कर ली थी, दो मौका दो मैंने सुन ली थी बात भी आपकी. मैं नीचे था लेकिन मैं सुन रहा था. बात ये है कि मैंने जो बात यही कही है कि जो भी आपने ऑडियो सुनाई है ना, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ी, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी. बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पॉइंट आपको बयान कर सकता हूँ,
लेकिन मैं जब तक मैं मियाँ साहब से पूछ ना लूं खुद कि हाँ आपका क्या मौकफ है, क्या आप कहना चाहते थे, फिर इसको दोबारा सुन के। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप एक बिना उसी वक्त फौरी तौर पे आपने एक तहरीक शुरू कर दी। देखें, जिनको हम मानते हैं हमारे भी एक काबरीन है ना, हमारी इज्जत है। आप उनके लिए आप वो मतलब लफ्ज एक गंदगी के तौर पे आप तो वाज़े तौर पे कितनी आपने आइडिया बना ली, कितना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर आपके दिलों में वाकई राणा साहब ये आईडीज बनाए हुए उनको 1 महीने से ज्यादा हो गया। चलो ना, अगर आपके दिल में मोहब्बत होती है और आप इस्लाह चाहते हैं कि हाँ ये बंदा गलत कर रहा है, इस्लाह हमने करनी है, क्योंकि आपका मकसद ये है कि जो ही कोई बात निकले तो बस जमात को बदनाम करें। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि उन्होंने तो इल्हाद कबूल कर लिया, जमात छोड़ दी है। भाई अगर कर ली है तो फिर जमात पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? उन्होंने जाती हैसियत में किया होगा, या वो तो मुल्हिद हो गए, आप खुद कह रहे हैं एक तरफ, तो फिर आप पूरी जमात को किस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? हमारी जमात का तो ऐसा कोई नहीं है ना, हमारे लिटरेचर में कोई ऐसी चीज बात है, ऐसी गंदी बात कोई। अब उन्होंने एक काम किया, आप उसका जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उसको ओवर द बियॉन्ड अपनी लिमिट के जा रहे हैं। इस चीज को पहले अच्छे से उनसे मालूम कर लें क्या बात हुई। देखिए कल वाज़ेह तौर पे मुझे बात नजर आई थी, मैंने उसकी कंडेम किया ना मैंने, और बल्कि आज मैंने खुद उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी तो आईडी नहीं है। अब लानत भेजें अहीर साहब पर जिन्होंने झूठी आईडी बनाकर यहाँ आए, 100 बार उन पे लानत भेजें। और सीकर साहब ने जो वाज़ेह तौर पे एक गुस्ताखी की थी, उन पे भी 100 बार लानते भेजे ना, वाज़ेह थी ना, वो तो वर्ड वाज़ेह था। जागती है, फिर जब अहीर साहब कोई बात करेंगे फिर आप भागेंगे कि आमिर साहब। मैंने ये कहा है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, क्या छिड़ा, क्योंकि उन्होंने गलत इल्जाम लगाया कल, और आज सफाई मिल गई मुझे गलत। राणा राशिद साहब, हम आपसे अहीर की बात करने या सीकर की बात करने नहीं बैठे। और सीकर साहब ने वाज़ेह अहीर की बात कंफ्यूजिंग थी। साडा कुत्ता ते थोड़ा कुत्ता टॉमी, सीकर की बात भी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, साडा कुत्ता ते थोड़ा कुत्ता टॉमी, ये क्या बात हुई? अच्छा राणा राशिद सियाल साहब ने गुस्ताखी की थी, आमर नजीर साहब ने गुस्ताखी की थी, आमर नजीर साहब ने। और राणा राशिद ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ मेरे भाई गुस्ताख पकड़े, दोनों तरफ से पकड़ो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? और फिर उन्हें आज आके बयान भी कर देता है कि मैं ऐस गले बनाई है, ए ओदा मैंने नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो। मैंने जो ऑडियो सुनी है दोबारा चला दें, मैंने सुनी है पूरी गौर। भाई राणा साहब गल ते कर लिया करो ना जी जी। गल ये है कि मैनू नहीं समझ आई कि तुहानू किहड़ी गल च कन्फ्यूजन है जदों उन्हें बार-बार पूछा गया है कि ये जिहड़ा 69 है ਇਹਦਾ मतलब की है। अगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मियां 69 ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ है? उन्हें कहा नहीं मैंने तुसी रहमान 69 कहना है। इन्हें कहा यार उन्होंने ये कहा मेरी आईडी को रहमान 69 कहना है, ये कहा मेरा नाम तुसी ओ मनु। अब जैसे इनका नाम अहले बैत है, बलाल कहेंगे, पता है बलाल नाम है, लेकिन हम इसे मुहब्बे अहले बैत ही कहेंगे क्योंकि आईडी का वो नाम है। गलत मैनू कर लेंदो ना, गलत कर लेंदो यार। जी जी, बात जोर ना लवाया करें, एक से सवाल कर लेना, एक छोटा छोटा कर ले। मैं कहना कि ये जेडी कन्फ्यूजन वाली तुसी विच शुरली छड़ दी है, वो सानू दस दियो कि तुहाडी किहड़ी गल ते कन्फ्यूजन, बस इन्ना दस दियो। कन्फ्यूजन ये है, देखिए कन्फ्यूजन ये है कि इस तरह का इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा। देखिए अल्लाह जानता उनकी नीयत का, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा। उन्होंने किस नजरिए से ये बनाया हमें नहीं पता। उन्होंने ये कहा कि मैंने कुरान पाक के रेफरेंस से ये बनाया है, ये उनका बयान है। फिर आपने जब उनको प्रोवोक किया, आपने कहा कि नहीं इसका तो ये गलत मतलब है। उन्हें वो मतलब का पता था, हाँ ये बात दुरुस्त है, ये पॉइंट उनके अगेंस्ट जा सकता है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं भी उन्होंने ये तो एक्सेप्ट नहीं किया ना कि मैंने ये जानबूझकर इसलिए बनाया है कि मैं कुरान पाक के नाम के साथ उसकी नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करना चाहता हूँ। अगर वो कह देते तो हम मान जाते। तो ये इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है ना। राणा साहब हुण तुसी हम इल्जाम लगाने में जल्दी क्यों करते हैं? अखां यार तुसी अपनियां वेख के बुराइयां अखां बंद करन च क्यों तुसी जल्दी करते हो? कल एक बंदे ने कहा नबियों पे लानत, मैंने फौरन कहा गुस्ताख है, गंदा जलील है, मैंने कहा वाज़ेह लाइन थी।
उसके बाद पता चला कि उसकी ਇੱਥੇ जाली आईडी ਤੁਹਾਨੂੰ बनाई ਕੀ है ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਤੂਰਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਪਏ, ठीक है। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਲੜਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ की। मैं ये कहता हूँ कि ਤੁਸੀਂ अगर ਉਹਨੂੰ ਜਾ वाकई ਕੇ उन्होंने इस ਪੁੱਛੋ। नीयत से बनाई है तो ये गलत ਯਾਰ है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, और ਮੇਰੀ ਗੱਲ उनको ਸੁਣੋ। बुलाए इधर, उनसे अगर पूछे, क्लैरिफिकेशन ਸੁਣ बुलाए ਲਓ ਨਾ, उन्हें। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੀਆਂ 69 ਵੈਲਕਮ। मैं खुद उनसे जाके पूछ लूंगा, मैं खुद पूछ लूंगा हाँ उनसे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ। लेकिन उस वक्त तक जो ਉਹਨਾਂ आप ਨੇ कर रहे हैं ये तो गलत है ना, ये गलत। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਣ? अब ये देखें जाद साहब, मैं मुसलमान बताता, अबू बकर मीर साहब कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। देखें उनकी आईडी पे लिखा हुआ है अबू मीर बकर, ऊपर लिखा है 69। जानते बूझते अबू बकर के नाम के साथ मैं मोहम्मद कहना, जाहद सुनो। 69। देखें कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ मेरे ਬੁਰਾਈ भाइयों, ਕੀਤੀ? मैं आपको मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, इसको ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अगर उसने एक गुस्ताखी की है, आप 10 गुना ज्यादा गुस्ताखी कर रहे हैं। अबू बकर मीर आगे लिखा 69। आप सोचिए इस नहीं, बात नहीं को। लिखना चाहिए, मोहम्मद नहीं लिखना चाहिए, जाहद ठीक है। 69 ठीक है गल। स्क्रीनशॉट ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਖਿਆਲੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। और जो आप मिर्जा साहब के बारे में ले रहे हैं, हमारे लिए तो नबी है ना, लिए तो नबी है ना, लिए तो नबी है ना। ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ देखा, ਕਾਦੀਆਨੀ फिर बकवास शुरू हो गई ना आपकी। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मेरा ਨਾ ये ਲਿਖਣ ख्याल ਤੁਹਾਡੇ है कि इस ਕਾਬਲੀਅਤ। नौजवान नस्ल को खराब करने में ना सबसे ज्यादा अमन नजीर साहब का हाथ है। अच्छे लोगों जी, को भी जी, आप खराब मुझे कर देते हैं। ये आप ज्यादा जरा इनकी मेरे- रहनुमाई करें, आप इनके लीडर हैं। कल आप फरमा रहे थे राणा साहब ठीक है। कि इस नौजवान नस्ल को बिलाल को उसकी आईडी तो आ रही थी। मेरा तो ख्याल है कि वो मिर्जा मसरूर का हाथ है इसमें सबसे। कल राणा साहब दोस्तों 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें मेरे अजीज दोस्तों। कल मेरे मोहतरम राणा साहब फरमा रहे थे, ये बिलाल साहब सुन रहे थे कि आमन नजीर साहब इतने अच्छे हैं, ये सारा माहौल अहीर ने और आमिर अख ने खराब किया। आमन नजीर तो अच्छे ही बहुत है, आज वो भी बुरे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब ये जो आज ये कर रहे हैं, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ ना। आप तो सर्टिफाइड हैं, मेरी बात सुन ले। ये आहिर जो और आज मैं तो हो रहा कहता हूँ है, अमर राणा हक साहब, तो ये आमिर भाई के आने से पहले सर्टिफाइड शुरू हुआ है ये फितना परवर इंसान है। अल्लाह ताला ने इनकी बख्शिश नहीं करनी, ये बहुत बड़े फितना परदाज है। अमर हक और आहिर ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੌਰਾ ਨੇ। ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਣਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। हाँ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਦੌਰਾ जी, ਪੈ तारिक ਜਾਂਦਾ भाई, ਹੁੰਦਾ। ठीक है, कोई बात नहीं। राणा साहब आप भी राणा साहब प्लीज आप भी छोड़ अब दें सोशल नीचे मीडिया, ढल आप चले जाएं जाएं। ताकि आपकी सोशल तबीयत मीडिया को खराब ना छोड़ हो, दें, वरना आप चले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। ये साबरी साहब हमें बात करेंगे अब। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ, ਜੀ। ਪਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ ये बात ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ? ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, 2 ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਸੁਣੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਤਕੱਲਮ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਵਾਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ 97 98 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ 69 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 69 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਅਮਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੋਤਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, 69 ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਬੂਹੀ ਬੇਗਮ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ। ਬਸ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਅਹਿਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਬੂਈ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਅਮਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਸਵਦ ਅੰਸੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਦਾ ਲਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਤਅਯਨ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਲੈ ਆਏ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋੜਾ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਬੈਸਾਂ ਛੱਡ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਸਵੇ ਹਸਨਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਅਮਰ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਸ ਖਬੀਸ ਫਿਤਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कमेंट बंद कर दो बिलाल भाई, मैं नहीं देख रहा। मैं ना ये सारी कार्रवाई आमिर भाई आपके आने से पहले शुरू हो चुकी थी, ये आपको बीच में जो है। हाँ जी वो तो मैंने मैं वो तीनों दसना मैं कि एक घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਮਿਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਐਡੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਟਾ ਚੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇhtਜਾਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣਾ, ਜੇ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਡੀਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। अच्छा एक मिनट जरा से अपना अहीर भाई ते एक मिनट स्टेरियल भाई गल सुनो, एक मिनट मौका दियो। स्टेरियल साहब मौजूद हो? देखो मेरी गल सुनो स्टेरियल भाई, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 69 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 69 ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 69 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਆਈਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ 69 ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਲ ਅੰਬੀਆ 69 ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ
तुसा हिके गल करो तो फिर मामले नु देख लेने हैं। गुजारिश करना चाहूंगा राणा साहब आप कोई गुजारिश ना करें, आपके बस का काम नहीं है राणा साहब, ये उन्हीं के बस का काम है, उन्हें करने दें। म्यूट क्यों कर रहे हैं? म्यूट क्यों क्योंकि मुझे उनसे बात करने दें, बीच में ना इंटरप्ट करें प्लीज। नहीं ना करें, ना करें। राणा साहब बात को करना है खत्म, हमने कौन सा बिल्कुल। बिल्कुल मियां साहब को जो है वो कि हमारे जो अकाबरीन के नाम पे गंदी आइडिया बनाई है वो बंद कर दे अभी राइट अवे। राणा साहब एक मिनट जरा सबर करो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ये चीज को खत्म वल्लाही ये खत्म होएगी। एक मिनट यार की हो गया, जी। रहमान भी साडा, रहीम भी साडा, अंबिया भी साडे ने, सारा कुछ साडा। इस चीज में अगर ਇਹਦਾ गलत मतलब है या गलत होते तो गलत फहमी पैदा हो रही है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ correct करना खत्म करना। ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਨਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। उन्होंने जो भी किया है ना, जो भी किया है वो आईडी को डिलीट कर दे, मैं भी कहता हूँ। और आप अगर वो डिलीट करते हैं तो राणा साहब ना मैंने लगाई है, ना रहील साहब ने लगाई है, ना उस्मान साहब ने, ना जाहिद भाई ने, ना सीकर भाई ने, ना अहमद नजीर भाई ने। ठीक है, जो आपके लोग हैं ना इनको अभी कह जो लगाएंगे भाई हम उनको सुन ले, ना हम उनको ब्रॉड पे लेंगे और ना हम उनके साथ बात कर रहे हैं। ये लोग हम इस बस जी नहीं कमाते आप बात करें उनसे, कोशिश करें उनसे बात करने की। ये जो लोग नीचे बैठे हैं इनको आप कहें कि आप लोग ये हरकतें ना करें और आप अपने अमाल के आप जिम्मेदार हैं। वो जो करेगा खुदा बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आप कोशिश करें और हम भी कोशिश करते हैं इसको सॉर्ट आउट करें। हमें कोई तमाशा लगवाने का शौक नहीं है। बिल्कुल कोई बात नहीं बिलाल साहब, मैं आपको समझता हूँ, कोई आप मसला करें नहीं, मियां आपसे साहब से कोई- बात, मियां साहब से आपसे कोई बात करें शिकवा फिर मुझे नहीं है बताएं। हमारा। आपने जितनी देर तक आप इस चीज को चलाते रहे तो ठीक है, एक वक्त में आपको करना ही था, ये तो हमें पहले ही पता था। नहीं मैं कोई नहीं कर रहा, मेरे बाप को गाली दी है मियां साहब ने आज उसी मौके पे, जब ये कहा है ना उन्होंने कि मैंने आपके 69 बाप क्यों को लिखा गाली दी है, है? हाँ, मेरे हाँ। बाप को गाली दी है, मेरे बाप ये को। गलत किया ये भी जी गलत, और मैंने कहा मियां साहब मैं मतलब क्यों गाली दी है, मैंने कहा मियां साहब अगर आपने रहमान 69 लिखा है, मैं आपको मियां 69 कहूँ तो आप गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा मैं तेन कुत्ते का पुत्र रखा था, तू गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहा मियां साहब ये 69 है दसो तो सही। फिर उन्होंने बताया कि 69 ये है 69। चले ठीक है, लेकिन गुस्ताखी पर्सनल वाला नहीं है वो, argument है। कुरान हम सब मुसलमानों का है। जो बंदा कुरान के हवाले से उसकी इंटेंशन जाहिर हो गई कि उसकी ये इंटेंशन है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप इसको सॉर्ट आउट करवाएं, हम भी सॉर्ट आउट करते हैं, बात खत्म। ठीक है जी, आप लगे रहे फिर जो मर्जी। बहुत शुक्रिया, ठीक है, इजाजत है आपको राणा साहब। जी अस्तगफिरुल्लाह। देखें जी राणा साहब, आप उम्र रसीदा आदमी हैं, लेकिन जब आप लोग ये दोगली पॉलिसी गेम खेलने की कोशिश करते हैं ना, ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है। अल रहमान अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला जी, का जी। नाम है। एक मिनट जरूरी गल है जी, कि एक मैसेज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ठीक है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। तो दूसरे नंबर साढ़े भी मूव हो जाएंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं समझदा वा कि ਇਹਦਾ कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है नाम चेंज करने का। ठीक है, और दूसरी गल है कि वो ना बराड उन्हें लानी है, ना उनका कोई ना चीज़ां नाल तल्लक है। ठीक है जी, बाकी वो अपनी लाइफ जीन, तुसी अपनी लाइफ जियो। ठीक है, मैं अपना स्टेरियल साहब ठीक है। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ। हाँ उन्होंने मैं दसिया है। अलामा साहब मौजूद हो? हेलो आमिर नजीर भाई मौजूद हो जी? और स्टेरियल साहब ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਆਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਜੀ ਆ ਜਾ ਅਗਰ ਮਨਵੀਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰੁਕੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਲੀਦ ਸਾਡਾ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਛੜਿਆ ਗੱਲ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा उस्मान भी एक मिनट रुको, उस्मान भी एक मिनट रुको। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਵੱਡਵੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡਣ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਊਟ ਮੈਸੇਜ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਸੌਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ। 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਚ। ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। change every 7 days, you can change it again after 27 September, ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਟੇਜਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਟੇਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਜੀ। नीचे आहिर भाई